नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ मु डॉक्टर बलिया सतपथी न्यूज 7 परिवार तरफ आपण मानक भाग्यचक्र कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा कौन रही आजिर दिन। आज हूँ 2025 मसीहा अगस्ट मास 14 तारिख 1947 शकाब्द कर्कट संक्रमण 30 दिन चंद्रमास अनुसारे भाद्रव मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि गुरुवार एवं रेवती नक्षत्र मीन राशि रे चंद्रमा अवस्थान करिसेंति। वर्तमान आसंतु जानिबा मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत द्वादश राशिर व्यक्तिविशेष मानकर कौन रही आज दिनर राशिफल। राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि व्यक्तिविशेष माने कौनसी कारण न थाई कलह सृष्टि होबार संभावना सृष्टि करिवे एवं पादजनित रोग मध्य सृष्टि होबार संभावना रही। आजिर दिन में कौन सी स्थान को आपण परिभ्रमण करंतु नहीं आपणक पई दिनटी मंगलमय हेबो। एवं परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशि व्यक्तिविशेष माने पुरातन बंधु मानक सह साक्षात करिवे। मांगलिक कार्य निमंते समय निर्धारित हेबो। खाद्य घीर व्यवहार करंतु आपणक दिनटी आज मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष माने प्रशासनिक क्षेत्र में सम्मानित हेबे। कौन सी नूतन कर्म क्षेत्र में योगदान करिवे। आजिर दिन में आपण निजर भावना को अन्य पाखरे परिप्रकाश करंतु नाही आपणक पई दिनटी मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष माने निजर उदारता भाव प्रकाश करिवे एवं उत्तम कार्य निमंते दान मध्य देवे। अन्यर छलनार शिकार हुंतु नाही आपणक पई दिनटी आज मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तिविशेष माने दुर्घटना जनित आघात पाइबे एवं अजथा कलह सृष्टि करिवे। प्रतिकार स्वरूप आपण कुशोदक भगवान शिव को अर्पण करंतु आपणक पई दिनटी मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तिविशेष माने निजर विचार शक्तिर पराकाष्ठ देखाइबे एवं नूतन बंधु मध्य प्राप्ति करिवे। आजिर दिन में आपण असहाय शिशु मानक साहाय्य करंतु आपणक पई दिनटी मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि तुला राशि। तुला राशि व्यक्तिविशेष माने मत पार्थक्य को नहीं विवादीय परिस्थिति रे पहुँची जिवे एवं निजर स्वजन माने मध्य विरोधी हो जिवे। आजिर दिन में आपण मिठा दही खाई घर बाहर को जातु आपणक पई दिनटी मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि बिछा राशि। बिछा राशि विद्यार्थी माने अध्ययन क्षेत्र में उन्नति लाभ करिवे एवं युवक माने कर्म क्षेत्र में निजर दक्षता द्वारा क्षमता को प्राप्ति करिवे। आज आपण किछि नाली फूल भगवान हनुमान को अर्पण करंतु आपणक पई दिनटी मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि धनुराशि। धनुराशि व्यक्तिविशेष माने पारिवारिक क्षेत्र में खुशी आनंद अनुभव करिवे एवं नूतन जागा किनिबार मध्य संभावना रही। आजिर दिन में आपण हलदिया रंगर मिठा भगवान गणेश को अर्पण करंतु आपणकर सर्व मंगल हेबो। परवर्ती राशि मकर राशि। मकर राशि व्यक्तिविशेष माने अधीनस्थ कर्मचारी मानक द्वारा लाभान्वित हेबे एवं निजर हस्तक्षेप द्वारा अनेक समस्यार मध्य समाधान हेबो। आजिर दिन में आपण गोमाता को किछि खाद्य खाइबा पई दियंतु दिनटी मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तिविशेष माने निजर वाक्शक्तिर प्रभाव रे कौशल सहित निज शत्रु को जय करिवे एवं सुस्वादु भोजन करिवार मध्य जोग रही। आजिर दिन में आपण दिव्यांग मानक वस्त्र प्रदान करंतु आपणक पई दिनटी मंगलमय हेबो। परवर्ती राशि मीन राशि। मीन राशि व्यक्तिविशेष माने निजर गुण गारिमापण प्रकाश करिवे एवं अन्य ठारू उपहार मध्य प्राप्ति करिवे। आजिर दिन में आपण भगवान शिव को किछि स्वर्ण चंपा अर्पण करंतु आपणक पई दिनटी मंगलमय हेबो। ये थिला राशिचक्र मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत द्वादश राशिर व्यक्तिविशेष मानकर आज दिनर फलाफल। वर्तमान आम सहित अनेक दर्शक बंधु जोड़ी हो जाइछन्ति सेमानंक सहित आलोचना करिबा कौन रही सेमानंकर जातक संबंधी समस्या एवं वास्तु संबंधी समस्यार समाधान करिबा। किंतु दर्शक बंधु आमको फोन करिबा पूर्वरु आपणकर जन्म तारीख जन्म समय जन्म स्थानर सविशेष विवरणी निज पाखरे रखंतु एवं निज घरर थिबा वास्तु दोष संबंध रे विशेष भाव में आपण आलोचना करंतु घरे एवं आमको प्रश्न पचारंतु आमे देबु तार प्रतिकार। आम सहित जोड़ी हो जाइछन्ति आशालता सुंदरगढ़ जोड़ी हो जाइछन्ति। हेलो
ସାର୍ ନମସ୍କାର। नमस्कार मैडम कहा विषय जानिया ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହା ବିଷୟରେ ପୁଅ ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପୁଅଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା 1997 ମସିହା। 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1997 ହଁ ଦିନ 1:30 ମାନେ 1:31। ଆଜ୍ଞା ଦିନ 1:30 ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ ତାର ବାହାଘର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇଏ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ ହବ କି ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ଆଉ ଆଜ୍ଞା କେବେ ହବ? ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ରହିଛି ଆଉ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ ତାର ବାହାଘର ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ତାର ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହବ ଆଜ୍ଞା କି ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ହବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେବେ ହବ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାହାଘର କେମିତି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ହେଉଛି ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି ଏବଂ କର୍କଟ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଚାଲିଛି ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ଶନିଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି ଯାହାକି 2024 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯାହାକି 2026 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ଯାଇ ଚାଲିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହାକି 2026 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାହାଘର ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏହି ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯେହେତୁ ସପ୍ତମାଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମାଧିପତିଙ୍କର ମାନେ ଭାବ ବିନିମୟ ଯାହାକି ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ନିଜ ପସନ୍ଦର ବୈବାହିକ ବା ନିଜ ପସନ୍ଦର ବା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାର ବହୁ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ହବ ବାହାଘର? 2026 ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 2026 ମସିହାରେ ବାହାଘର ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଏବଂ ଲବଙ୍ଗ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ 27 ମାନେ 108ଟି ମିଶାଇ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମାଧାନ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରେବତୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ 28/9/2017। ହ୍ୟାଲୋ मैडम कहा विषय जानिया ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଝିଅ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଝିଅଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ 28/9/2017। 28/9/2017 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସମୟ 7ଟା 20। दिन ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଜନ୍ମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଏମସି ହସ୍ପିଟାଲ। ଆଜ୍ଞା କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଟିକେ ସବୁବେଳେ ଦେହ ଖରାପ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେମିତି ପାଠ ପଢିବ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ହେଉଛି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ତୁଳା ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନା ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସମୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସାଥ ଦେଉନାହିଁ ଆଉ ଜାତକଟିକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହୁଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କର୍ମଜନିତ ବୈବାହିକ ଜନିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ କାରଣ ଜାତକଟି ହେଉଛି କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଜାତକଟି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନରେ ଷଷ୍ଠାଧିପତି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ରହିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥଣ୍ଡା ଜନିତ କଫ ଜନିତ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ନା ବାୟୁ ଜନିତ ବିକାର ଦେଖାଦେବ ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆଜ୍ଞା କରାଇବ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଝିଅକୁ କୁହନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଶୁଣ୍ଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସେହି ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଫୁଲବାଣୀରୁ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଁ କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପୁଅଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 9/6/1993। 9/6/1993 9 ଜୁନ 1993। ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସମୟ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଫୁଲବାଣୀ। ଜନ୍ମ ସମୟ ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 55। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 55। ହଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅର ବାହାଘର ବିଷୟ କେବେ ହବ କେମିତି ହବ ସେଟା। ଆଜ୍ଞା ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି
ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ ବାହାଘର କଥା ପୁଅଙ୍କର ପଚାରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ହେଉଛି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ହଁ ଏବଂ ଧନୁ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଦଶାରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି ଯାହାକି 2027 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 31 ତାରିଖ ଯାକେ ଚାଲିବ ଯେତେବେଳେ କି ସତେଜ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଯାଏଁ ଚାଲିବ? 2027 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ହଁ ମାସ 31 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ ହଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହଁ ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାହା ହଁ ସେଇ ଯେଉଁ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଏଇ 2027 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମ୍ପାଦନ ହେଇଯିବ ଅଗଷ୍ଟ 25। ଆଜ୍ଞା 2025 ମସିହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି 26-27ରେ ବାହାଘର ହେଇଯିବ ଆଉ ପ୍ରତିକାର 27 ଆଜ୍ଞା ମସିହାରେ ହବ। ହଁ 26-27 ଯାହାକି ଆସନ୍ତା ବୈଶାଖ ମାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚୈତ୍ର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବର୍ଷ ପଳେଇବ ଚୈତ୍ର ମାସ ପୁନର୍ବାର ହଁ ଯେତେବେଳେ ବୈଶାଖ ମାସ ଆସିବ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ 108 ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବାହ ଯେତେବେଳେ କି କରିବେ ପୁଅର ମତାମତ ନେଇ ବାହାଘର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ରେ ବାହାଘର କରିବେ ନାହିଁ ଆମ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ ଝିଅର 27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019। 27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019। 27 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ହଁ ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ ବୁଧବାର ସକାଳ 8ଟା 57। ସକାଳ 8ଟା 57 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାଜପୁର। କୋଉଠି ଯାଜପୁର। ଯାଜପୁର କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ହଁ ସେ ପାଠ ପଢାପଢି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ପଢୁନି ଜମାରୁ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ପାଠ ଆଜ୍ଞା ପଢାପଢି କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ହେଉଛି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ବୃଷ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା କେତୁ ମହାଦଶା ଜନ୍ମ ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୁ ମହାଦଶା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବେ ଶୁକ୍ର 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 22 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ବା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ପାଠ ପଢ଼ୁନି ଦୁଷ୍ଟାମି ହେଉଛି ଯାହା ବି ରହୁଛି ସେ ସବୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଯାହାକି ଏଇ ଜାତକ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଜାତକ এই জাতক মানে অত্যন্ত উচ্চকোটির জাতক যাহাকি 2026 মସିହା পরঠারু দীর্ঘ 20 বর্ষ ধরি নিজ ভবিষ্যৎ গড়িবার ক্ষেত্রে ইয়ে উন্নতি লাভ করিব কৌনসি প্রকার প্রতিকার আবশ্যকতা নাই আপন ব্যস্ত হবার মধ্যে কৌনসি আবশ্যকতা নাই 2026 মସିହା জানুয়ারি মাস 22 তারিখ পরে সবু প্রকার পরিবর্তনতা আপনার ঝিও পাখে আপনার দেখবে পরবর্তী দর্শক বন্ধু আম সহিত যোড়ি হয়ে যাই আসামরু রাজশ্রী ম্যাডাম আম সহিত যোড়ি হয়ে যাই হ্যালো ସାର୍ ନମସ୍କାର। नमस्कार मैडम ଆଜ୍ଞା कहा विषय जानिया ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜ୍ଞା ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଜନ୍ମ ସମୟ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ 1977 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 30। ଆଜ୍ଞା 30 ନଭେମ୍ବର 1977 ମସିହା ହଁ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସ୍ଥାନ 5ଟା ତ ପାରାଦୀପ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ପାରାଦୀପ। ପାରାଦୀପରେ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଦେହ ପା ଟିକେ ଭଲ ରହୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ ଲାଇନ ମତେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା সেই ଘରର ନୈಋତ କୋଣ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟାରକେସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭଡା ଘରେ ରହୁଛୁ ନାଇଁ ଯୋଉଠି ବି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଘରର ଆଜ୍ଞା ନୈଋତ କୋଣରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ରହୁଛି ମାନେ ବେଡରୁମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧରି ନିଆଯାଉ ଆପଣ ଉତ୍ତର ପଟେ ବେଡ୍ ପଡ଼ିଥିବ ମୁଣ୍ଡ ହେଇକି ରହୁଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ବେଡ୍ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପୂର୍ବ ପଟେ ଟଏଲେଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜାତକକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି ଏବଂ ବୃଷ ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ରାହୁଙ୍କର ଅନ୍ତରଦଶା ଚାଲିଛି 2023 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆଜ୍ଞା ଗତି କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଭାବିଥିବେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ତ
टंका नहीं आसवे गोटे जगार किंतु ताकू इन्वेस्ट करने थी गोटे जगह आउ गोटे जगह इन्वेस्ट हो प्रकार आज्ञा समस्या चली जहाँकि आहरी चलो वर्षे 2026 मसीहा नवेम्बर मास 28 तारीख जाए आज्ञा चलो आ जहाँ भी कम करेंगे शेष मुहूर्त विफलता हम प्रतिकार गोटे करूँ प्रत्येक दिन श्रीसूक्त को पाठ करने कहतु जहाँफल कि आपणकर जो समस्या रही स्वामींकर समस्यार समाधान हेब कटक रु आम सहित जोड़ी हो जाइछन्ति शैलेंद्र हेलो नमस्कार नमस्कार कहा विषय जानिया चाहूँगी आज्ञा झील विषय आज्ञा आपणक झीर जन्म तारीख जन्म समय जन्म स्थान कहतु 17/10/2000 17/10/2000 मसीहा 2000 मसीहा जन्म समय 6:15 सकाळ सकाळ 6:15 आज्ञा आज्ञा जन्म स्थान पुरी 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 कौन जानिया चाहूँगी झील कंप्यूटर एग्जाम दौची गोटे दुईटे सक्सेस होता से किसी आसानी तार चाकरी गवर्नमेंट चाकरी कौन केमती अच्छी फ्यूचर टे कह आज्ञा वर्तमान जदि देखा आपणकर झीर रोहिणी नक्षत्र वृष राशि तुला लग्न जन्म जातक वर्तमान समय चली राहु महादशा शुक्रंकर आज्ञा अंतरदशा चली जहाँकि 2024 मसीहा मार्च मास 6 तारीख ठारू आरंभ है 2027 मसीहा मार्च मास 7 तारीख जाए चलो एवं जहाँ फल कि वर्तमान प्रत्यंतर दशा जेहेतु चली राहुंकर प्रत्यंतर दशा चली तेणुक विभिन्न प्रकार समस्या लगी रही एवं यही आसंता सेप्टेम्बर 15 पर विभिन्न प्रकार जो कर्मजनित समस्या लगी रोचे से समस्यार आज्ञा समाधान हम एवं 2027 मसीहा भितर चाकरी करदेवे एवं समस्या समाधान ही निजर जहाँ चाहूँगी से क्षेत्र में सी चाकरी करें कौन प्रकार असुविधा हेब ना किंतु गोटाए जिनस कहतु जे यही जातक जहाँ मुझे देखुची प्रत्येक शुक्रवार दिन शिव मंदिर रे किछि धला फूल एवं दुदुरा फल धला फूल सहित दुदुरा फल को भगवान शिव को अर्पण करंतु जहाँ कंटकित रोचे कर्म क्षेत्र में तार कौन हम ना प्रशमन हम जहाँ कि असुविधा अच्छी तार सुविधा परवर्ती दर्शक बंधु आम सहित जोड़ी हो जाइछन्ति कटक रु महेंद्र जोड़ी हो जाइछन्ति हेलो सर नमस्कार नमस्कार अच्छा मो पुओ विषय जानि आज्ञा आज्ञा आपण पुओंकर जन्म तारीख जन्म समय जन्म स्थान कहतु मई 20 2013 मई 20 हाँ आज्ञा मई 20 2013 हाँ कटक रे जन्म आज्ञा जन्म समय कहतु जन्म समय 11:30 दिन ना राति दिन 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 11:30 11:30 आपण टीवी रो वॉल्यूम को म्यूट करंतु और लाउड स्पीकर बंद करंतु सर 20/5/2013 मसीहा आज्ञा समय होची दिन 11:30 आज्ञा जन्म स्थान कटक मेडिकल कटक कौन जानिया पई चाहूचंती पुअर कैरियर कौन रहबो से पढ़ा पढ़ी ठीक करनी ठीक कहबे कैरियर को तो आज्ञा जमा 12 वर्ष हला आज्ञा वर्तमान समय रे आज्ञा ठीक से मोटे का कथा वर्तमान समय रे जो देखिबा ताहले आपनक पुओंकर होची उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि सिंह लग्न रो जन्म जातक वर्तमान समय चली चंद्र महादशा केतुंकर अंतरदशा आज्ञा चली आज्ञा कहा कथा शुणिबनी वर्तमान समय आपण जेते चेष्टा कले मध्य से काहारी कथा शुणिबो नाही 2027 मसीहा डिसेम्बर मास 24 तारीख जाए तापरे जेतेबेले कि आपणकर मंगलंकर महादशा आसीबो मंगलंक महादशा आसिले सेटा कौन हम ना भाग्य भोग चेष्टा साधना आग को बढ़िया दिग्दर्शन पाइब एवं निजे किछि करिवा पई उत्साहित हब किंतु वर्तमान समय कौन प्रकार से कार्य कि कथा शुणिबो नाही आपणकर प्रतिका आपणक पुओंकर किछिटा उपशम पाई जहाँकि जहाँ समस्या रोचे शुणुनी दुष्टामी होची तार प्रतिकार पाई गोटे काम करंतु ताकू जदि कहिबे प्रत्येक दिन योग करू प्राणायाम करू एवं ता सहित कौन करवा दरकार प्रत्येक दिन गोटे काम करिब संध्या समय आज्ञा संध्या समय सरस्वती मंत्र जप करू ता सहित आपण गोटे काम करंतु एवं सात्विक भोजन ताको करांतु जहाँ फल कि तार जमिति अन्न आज्ञा सेमिति बन्न जदि आमे तामसिक खाद्य दबा जनकू ताले तामसिक चिंताधारा बढ़ी जीवो आजिर जहाँ कि समाज आजिर छुआ मानकर जो खाद्य रही आज्ञा से खाद्यर कौन गुणागुण रहुनी
ଯାହାଫଳରେ କି ନିଜର ଆଚାର ଏବଂ ବିଚାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନତା ଦେଖା ଦେଉଛି। ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପଚାରଟି କହିଲି ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୁଅର କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା ନ ଆସିଲା ଯାଏଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ଆଜ୍ଞା କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସାଲେପୁରରୁ କୈଳାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପୁଅ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 1 ତାରିଖ, ଆଜ୍ଞା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ଆଜ୍ଞା 2023। 2023। ଛୋଟ ଛୁଆଟେ। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଛୁଆ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଦେଖିବା, କାରଣ 12 ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ଭିତରେ, କାରଣ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, 4 ବର୍ଷ ଏବଂ 8 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। 4 ବର୍ଷ ପରେ ମାଆଙ୍କର କର୍ମ ପାଇଁ ପିଲାର ଯାହା ହୁଏ, 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିତୃଙ୍କର ଏବଂ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ଫଳଟି ଆଜ୍ଞା ପାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି 12 ବର୍ଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର 12 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଜାତକର ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଷୟ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ବିଚାର କରିବା କଥା ନୁହଁ। କୁହନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। 1:52 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଦିନ 1:52। ଆଜ୍ଞା 1:52। ଜନ୍ମ କୋଉଠି? ସାଲେପୁର ମାଛାଟି। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବଳ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଆଜ୍ଞା ଦୁଷ୍ଟ ହବନି ଆଉ କ'ଣ? ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର, ମକର ରାଶି ଏବଂ ବିଛା ଲଗ୍ନର ଜନ୍ମ ଜାତକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ରମାସରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି। 2025 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 16 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଜାତକରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର, ମକର ରାଶି, 21/10 ଆସୁଛି। ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ମୋତେ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି 1/8/2023 ମସିହା ଅନୁସାରେ ମକର ରାଶି ଆସୁଛି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏଇ ଯଦି ଜାତକ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। 2034 ମସିହା ପରଠୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁନି କିମ୍ବା ଜାତକ ମଧ୍ୟ 12 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଦେଖେଇବେ ଯାହାକୁ ଦେଖେଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାୟାଧାରା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ହଁ 29/12/1972 ମସିହା। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା 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 29/12/1972 ମସିହା ରାତି 12:20। ରାତି ପାଇଲେ 30 ତାରିଖ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଆ ସାର୍, ଆଉ ଆମେ ତ ଏତେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଅଛି ଇଏରେ। ରାତି କେତେଟା? 12:20। 20। ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନଟା? ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ LIC ବିଜନେସ କରୁଛି ସେତେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁନି କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ, ପୂର୍ବ ଦିଗ। ଏଇ 3ଟା ଦିଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ହେଲ୍ଥକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, ତା ସହିତ ୱେଲ୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, ଯାହାକି ଧନ ଜୀବନ ଦୁଇଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭାବିତ କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ 2ଟା ଦିଗ, ଯାହାକି ऊर्जा को कमाई दिए आउ धन को कौन विभिन्न प्रकार समस्या दे धनर समस्या देखा दे। तापर देखा वर्तमान समय जातक देखा ताल आपणकर हूँ स्वाति नक्षत्र तुला राशि और कन्या लग्नर जन्म जातक वर्तमान समय चली बुध महादशा शुक्रंकर अंतरदशा चली आज्ञा वर्तमान समय जेहेतु बुधंकर महादशा चली 2020 मसीहा ठारू जहाँकि बुध आपण जातक कौन ना लग्नाधिपति एवं दशमाधिपति जहाँकि तृतीय क्षेत्र में अवस्थान करिसेंती एवं तृतीय क्षेत्र में मंगल शुक्र बुध रही हेतु विभिन्न प्रकार समस्या दे आज्ञा आप गति करुँच प्रतिकार स्वरूप गोटे बुध तारक गछ को पूर्व उत्तर ईशान्य कोण में स्थापन करूँ धूप दीप चंदन सिंदूर दे पूजा करूँ आप कर्मजनित समस्यार समाधान हम। दर्शक बंधु आजिर विचार रे आज आम जाना गोटे विशेष कथा एवं समस्ते समस्ते चाहती मुझे कौन करी ना समाज रे टे सम्मानस्पद पदवीटे पाइबी जड़े जड़े व्यक्ति आम देखीचे जन जन पाखे धन रही गाड़ी रही घर रही समस्त प्रकार कर्म करुँच
ସବୁ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ଏବଂ ସବୁ ରହିଛି, ନିଜର ଆଭିଜାତ୍ୟ ନିଜର ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ସେମାନେ ସମାଜରେ କୌଣସି ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ପଦବୀ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେଜଣ ଲୋକ କହନ୍ତି ଇଏ ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆକ୍ଷେପ କରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ମିଳେନି। ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ମାନ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ସମ୍ମାନ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କି କେବେ କିଣି ହୁଏନି, ସମ୍ମାନ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କେବେ କାହାକୁ ମାଗି ହୁଏନି, ସମ୍ମାନ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଆମ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଏବଂ ସମ୍ମାନ ହାନିର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥାଏ ବିଷୟ, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଜଣେ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଯଦି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ହଟେଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମୀ ହେବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଟିକେ କିଛି ସମ୍ମାନ ମିଳୁ, ଆମକୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁ। ଯଦି ଆପଣ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ ନା ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି, ଘର ଅଛି, ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜର କୃପଣପଣତା ରଖିବେ, ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମଭାବପନ୍ନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ଶାସନ କରିବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିଥାଏ। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ସମାଜରେ ତ ବିବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ କର୍ମଠାରୁ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଓହରି ଯିବେ ନାହିଁ। ନିଜର କର୍ମକୁ ଯଦି ଆପଣ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଏବଂ ସମ୍ମାନ ହାନିର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନିଜର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ। ଯେତେବେଳେ କି ନିଜର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିବେ, ନିଜ ପାଖଆଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧାଗାମୀ କରୁଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଶତ୍ରୁତା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ସମ୍ମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମକୁ ବିଷମତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସମତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା। ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ରେ ରହିଛି ନିଜର ପର୍ସନାଲିଟି, ନିଜର କ୍ୱାଲିଟିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର, ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ନିଜର ବାକ୍ଶକ୍ତିରେ, ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ, ନିଜ ଦକ୍ଷତାରେ ଦୃଢ଼ତା ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଘରର ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଲଗ୍ନ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନର ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଥାଏ, ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଫଟିକର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲଳିତା ସହସ୍ର ନାମକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜିର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ସକାଳ 7:30ରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ଏବଂ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ କରିବୁ ତା'ର ସଠିକ୍ ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।